ఓం ఓం ఓం. గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎల్. నమస్కారం మాస్టర్ విబిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. మంజుల గారు చదువుతారా? వాస్తవ్ మేడం చదువుతాను. కేస్ నెంబర్ 177. 77 కదా మేడం? 177 కదా మేడం? సారీ. ఓకే. Case number 177. Her daughter of 8 years was brought for treatment and her symptoms were as follows. She was lean, emaciated girl with a distended abdomen. From 10th month age till 3rd year suffered from convulsions daily 4 to 5 times she was getting. It was controlled with allopathic drugs. She was getting frequent fevers once in a month, and during the change of the season, she was better to some extent with allopathy, but still she was getting it frequently. At her 6th year, she suffered from jaundice and used Ayurveda. Daily, she was getting pain in the abdomen between navel and xiphoid process. Immediately after taking food, ameliorated by bending forward. During any little change in the weather, she was getting fever, cough, pain in the throat, and rattling in the chest. This throat pain was hereditary from mother. Mentally, she was cross. As she was only child to the parents, they brought up with more care and over affection. Due to this, she developed a nature that her desire should be fulfilled. Whatever she wanted to do, she forced parents to fulfill it. They also did it. It is not bad, but if she cannot realize that she should not behave with new people in that way, she was to face many difficulties in her life. So this is considered as her symptom because it became part of her nature. Though she was cross and firm, she was kind hearted. She was active and too much sensitive. She liked company of people and wanted to move socially. But she was having fidgety and she could neither sit or stay at a place for some time. Daily she was passing stool 3-4 times and complained pain in the stomach before and after passing stool. Sometimes also passed with stool. Blood also passed with stool. Sleep was good, but sometimes startling was there in sleep. On 13/7/81, treatment was started by one of her doctors with antimcrude 200 dose. She felt better. Pain in the stomach, appetite, and bowel movements were better. The doctor repeated the drug on 26/7/81 and continued alpha daily. On 22nd/8/81, mother reported that she used allopathy for fever. The child was suffering from urinary infection and febrile symptoms with thirst and restlessness.
Then the doctor gave her arsenicum album 201 dose and repeated on 16th 981 and 30th 981. On 6th 1081, she came with pain in the throat, fever, and lack of appetite. Urinary symptoms were little better. Then the doctor prescribed again antimicrobe to 30 in 30 potency, weekly 1 dose for 4 doses. On 24th 1081, she reported no improvement in the above symptoms. Tongue was flabby, serrated, squatted, and she complained bitter taste. Then I prescribed Mercosal 202 doses in 1.5 months with lecithin 6 daily. On 4th December, mother reported that she suffered from fever, cold, cough, and ear pain and used allopathy. Then I prescribed tuberculin 202 doses in 1 month, basing on the frequent fevers, cold, cough, frequent changing of complaints, and weakness. As there was not much change in the complaints, I tried Zincamet 1M in April 82, basing upon her mental condition and fidgety. On 2nd 982, Sorinum 10M was given as the indicated remedies were not working. Later tried with Pulsatilla 30 and 200 also. But the fever and other symptoms were relapsing in the same cyclic way. Frequently, she complained pain in the thighs and toes. She was highly irritable, cross, and peevish. For any little suffering, she exaggerated much and made it very big to draw the attention of the parents. Self-pity was there. Preferred to eat tiffins and chocolates instead of meals. Due to overcare of the parents, she pretended many things as sufferings. Complained, complained pain in the abdomen and burning micturition. One tooth was decayed. Then I gave her Arnica 1M 1 dose. Here I thought that she might got the mother's constitution as hereditary and the mentals also tallied with this drug. For the first time she improved really. Appetite improved, weakness better, and frequent fevers also better. Repeated the drug on 23rd 683, 28th 1083, and 6th 484. After this drug, she improved well in many things. Physically also she improved. Though she improved physically, mentally she grew much problematic. Her peevishness and angry were more. Then I gave her Moscas 200 on 19th 684 and repeated on 19th 784, 17th 1084 and 10th 1284. On 20th 285, mother reported that she suffered from fever and used allopathy. Then Moscas 1M was given. She attained menarche on 11th 285. The drug was repeated on 30th 485. On 22nd 1185, she started getting skin eruptions on the wrist and face. On 23rd 686, she came with some acute complaints. The details were rewritten as follows: cough, throat burning, and dyspnea. This started after she took fridge water and pickles for many months. Pains in the limbs and wrist. The pulse was with extra beats. The rhythm was irregular and speedy, rapid and thready pulse. She felt chilly with 101 degrees Fahrenheit fever, dryness of lips, and they were black in color. Previous month menstrual discharge was black colored, stomachache and backache during menses, waist pain and started 1 week before menses. Stomachache started on first day and ameliorated on third day, but waist pain continued on fourth day also. She complained frequent nausea, itching on the scalp with the feeling of scales after scratching. After scratching, burning was also there. She was getting pimples on face aggravated before menses, irritability and change of moods before menses, sudden coldness of hands. Since 3 years, suffering from white discharge, like chalks powder and like phlegm.
Before before maturity, also this complaints was there. Grinding of teeth in sleep. She also complained stomachache before passing stool. After our treatment, she was able to eat chilies. All decayed teeth, milk teeth, were replaced by healthy permanent teeth. Palms were sweating. 6 months before, she suffered from bleeding through the nasal discharge. Darkness of the eyes by rising from sitting posture aggravated in the morning. Since long time, she developed fleshy, soft growth behind right elbow. Then I gave her China 201 dose. After 1 week, I gave Pulstilla 1M 1 dose and FP6X was given daily. Cinnamon Rs 3X was given as a reserve dose for fever. Those acute complaints were better. On 30th 188, again Moscus 1M was given. On 23rd 688, she came again. In the meanwhile, I was sending only tissue salts bypassed. She grew Post. tall and it, sorry, sorry, bypassed. Post. She grew post, sorry. She grew tall and it was corresponding to her age. She also grew obese. Her mental condition was better, but still the peevishness nature was there. Many of her complaints were better, but she reported some more symptoms. She complained pain in the abdomen with loss of appetite. When forced to eat, she vomited. She had this aversion for rice only, but she ate tiffins normally. Menstrual flow was scanty and white discharge was still continued. She complained the cramps in the calf muscles. She had fear of examinations, complained burning in urethra when not passing urine. Itching in urethra also was there. Then I gave her Moscus tenum 1 dose. She may be cured with this drug or she may need few doses of natrum more. In this case also the improvement started only with the arnica. She was puny and pale with frequent fevers and other acute complaints. Only after arnica she was better. Mentals also she inherited from mother. Vastav madam. ఈ కేసులో మెయిన్ గా పాయింట్ నెంబర్ 4 లో at her 6th year she suffered from jaundice and used ayurveda. Next to point number 5 lo daily she was getting pain in the abdomen between navel and xiphoid process immediately after taking food ameliorated by bending forward. And point number 8 lo daily she was passing stool 3 to 4 times and complained pain in the stomach before and after passing stool. Sometimes blood also passed with stool. ఈ పాయింట్స్ ని మెయిన్ గా ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా డైజెస్టివ్ సిమ్టమ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుండటంతో యాంటీమ్ క్రూడ్ 200 తో కేసును స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను మేడం. దాని తర్వాత షీ ఫెల్ట్ బెటర్ పెయిన్ ఇన్ ద స్టమక్ అపెటైట్ అండ్ బబెల్ మూమెంట్స్ బెటర్మెంట్ ఉండడంతో అగైన్ 2 doses రిపీట్ చేశారు. యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఫెబ్రైల్ సిమ్టమ్స్ విత్ థర్స్ట్ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ తో వచ్చారు. దానికి మాస్టర్ గారు సారీ వన్ ఆఫ్ అవర్ డాక్టర్స్ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ 203 doses ఇచ్చారండి. అగైన్ థ్రోట్ పెయిన్ ఫీవర్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అపెటైట్ తో వస్తే యాంటీమ్ క్రూడ్ 34 doses ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ అవి బెటర్మెంట్ అయ్యి టంగ్ వాజ్ ఫ్లాబీ సెరేటెడ్ కోటెడ్ అండ్ షీ కంప్లైంట్ బిట్టర్ టేస్ట్ ఉందని చెప్పడంతో మెర్క్సాల్ 202 doses అండ్ లెసిటిన్ 6 ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ ఫీవర్ కోల్డ్ అండ్ ఇయర్ పెయిన్ వచ్చాయని మదర్ చెప్పారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అండ్ వీక్నెస్ ని బేస్ చేసుకొని ట్యూబర్క్యులం 200 ఇచ్చారండి. క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ట్యూబర్క్యులం 200 ఇచ్చినప్పటికీ బెటర్మెంట్ పెద్దగా లేకపోవడంతో హర్ మెంటల్ కండిషన్ అండ్ ఫిడ్జిటీని బేస్ చేసుకొని జింకమెట్ 1M కూడా ట్రై చేశారని చెప్పారండి. దీని తర్వాత కూడా బెటర్మెంట్ లేదని ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ వర్ నాట్ వర్కింగ్ అని బేస్ చేసుకొని సోరినం 10M కూడా ఇచ్చారండి.
నెక్స్ట్ పల్స్టిల్లా 30 and 200 ఆల్సో ట్రై చేశారని చెప్పారండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 7 లో కైండ్ హార్టెడ్, షీ వాజ్ యాక్టివ్ అండ్ టూ మచ్ సెన్సిటివిటీ liked company of people and wanted to move socially. ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని పల్స్టిల్లా ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను మేడం. నెక్స్ట్ she might got mother's condition as hereditary and the mentals also tally అయ్యాయనేసి ఆర్నిక 1 డోస్ ఇచ్చారండి. బెటర్మెంట్ ఉండడంతో అగైన్ 3 doses రిపీట్ చేశారు. ఆ బెటర్మెంట్ కూడా ఫిజికల్ గా చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది, బట్ మెంటల్ గా షీ గ్రూ మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్, లైక్ పీవిష్నెస్ అండ్ యాంగ్రీ వర్ మోర్ అయింది. సో దాంతో పాటు పాయింట్ నెంబర్ 7 లో ఆ అమ్మాయి మెంటలీ షీ వాజ్ క్రాస్ యాజ్ షీ వాజ్ ఓన్లీ చైల్డ్ టు ద పేరెంట్స్. అమ్మాయి ఏది కావాలంటే అది అప్పటికప్పుడు కొనిచ్చేయాలనేసి అలా మెంటల్ గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అవడంతో మోస్కస్ 200 ఇచ్చారండి. దాంతో కొంచెం బెటర్మెంట్ ఉండడంతో 1M వరకు రిపీట్ చేశారండి. నెక్స్ట్ షీ గెటింగ్ స్కిన్ ఎరప్షన్స్ ఆన్ ద విస్ట్ అండ్ ఫేస్. మాస్కస్ ఇచ్చిన తర్వాత 1M ఇచ్చిన తర్వాత స్కిన్ ఎరప్షన్స్ కూడా వచ్చాయి. దెన్ అగైన్ షీ కేమ్ విత్ ద కాఫ్, థ్రోట్ బర్నింగ్ అండ్ డిస్నియా started after she took fridge water and pickles for many months. She was getting pimples on face, aggravated before menses, irritability, change of moods before menses, sudden coldness of hands. వీటిని ఇలా వచ్చిన అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ని చైనా 200 అండ్ పల్స్టిల్లా 1M తో క్యూర్ చేశారండి. నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ 3 years తర్వాత మోస్కస్ 1 డోస్ రిపీట్ చేశారు. ఆ 1M రిపీట్ చేసిన తర్వాత 6 months తర్వాత ఆవిడకి మెంటల్ కండిషన్ వాజ్ బెటర్, బట్ స్టిల్ పీవిష్నెస్ నేచర్ ఉందనేసి, దాంతో పాటు లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్, తినడానికి ఫోర్స్ చేస్తే వామిటింగ్ చేసుకోవడం కూడా రైస్ మాత్రమే వామిటింగ్ చేసుకుంటుంది కానీ టిఫిన్స్ అవన్నీ నార్మల్ గానే తింటుంది. నెక్స్ట్ స్కాంటీ మెన్సెస్, వైట్ డిశ్చార్జ్ కంటిన్యూ అవ్వడం, ఇంకా క్రాంప్స్ ఇన్ కాఫ్ మజిల్స్, ఇచ్చింగ్ ఇన్ ఇరెత్రా ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు మోస్కస్ 10M 1 డోస్ ఇచ్చారండి. ఈ డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడకి క్యూర్ రావచ్చు, లేదా మేబీ షీ నీడ్ ఫ్యూ డోసెస్ ఆఫ్ నాట్రమూర్ అని మాస్టర్ గారే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఈవిడికి బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది మాత్రం ఆర్నిక 1M ఇచ్చిన తర్వాతే తనకు బెటర్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందని క్లియర్ గా మాస్టర్ గారే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. వాస్తవ మేడం. కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయికి ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్టర్ ఫుడ్ వస్తుందండి. తర్వాత బహుశా వైట్ కోట్ టంగ్ అలాంటిది ఉండబట్టి స్కూల్ కూడా 3 to 4 times వెళ్తుంది. ఆ సిమ్టమ్స్ దృష్టిలో పెట్టిన యాంటీమ్ గ్రూప్ 200 ఇచ్చారండి. 200 ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్ అయింది. తర్వాత రెస్ట్లెస్నెస్, కొంచెం మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ వేశారు. తర్వాత థ్రోట్ పెయిన్, టంగ్ ఫ్లాబీగా ఉండటం, వీటిని దృష్టిలో పెట్టి మెడిసిన్ ఇచ్చారండి. మధ్యలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటే ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి ట్యూబర్క్లోనియం ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయి యొక్క యాక్టివ్నెస్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బట్టి మధ్యలో జింకమెట్ కూడా పడిందండి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ కరెంట్ గా సోర్నం ఇచ్చారండి. తర్వాత దీనిలో పల్స్టిల్లా, ఆర్నికా అనే మందులు ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదు. తర్వాత గారాభంగా పెరగటం అనేది ఈ అమ్మాయికి ఉంది. దాంతో ఆ అమ్మాయి బిహేవియర్ దృష్టిలో పెట్టింది. మాస్కస్ 1M 2 డోస్ ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత అమ్మాయికి ఆ ప్రాబ్లం అంతా కూడా స్కిన్ మీదకి వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత యాక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చైనా వేశారు, పల్స్టిల్లా కూడా వేశారండి. ఫీవర్ వస్తే చైనా మార్క్స్ కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసి మాస్కస్ 10M వరకు వెళ్ళారండి. తర్వాత దీనిలో ఈ కేసు మొత్తం మీద నాకు ఆర్నిక అనేది ఎందుకు పడిందో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం ఆర్నిక అనేది ఎందుకు వేశారనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. ఆయన అక్కడ ఇచ్చేసారు కదా, వాళ్ళ అమ్మగారి నేచర్ ఇన్హెరిట్ చేసిందేమో అని. ఓకే మేడం, నేను చెప్తాను వాస్తవం.
పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో చాలా సిమ్టమ్స్, డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేస్తూ యాంటీమ్క్రూడ్ వివిధ రకరకాల పొటెన్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఆ, ఈ అమ్మాయికి ఫిడ్జిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉండడం వల్ల ఒక స్టేజ్ లో జంకమెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత రెస్ట్లెస్నెస్, థర్స్ట్, బర్నింగ్ అటువంటి సిమ్టమ్స్ ఒక టైంలో ఎక్కువ వస్తే ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకో స్టేజ్ సమయంలో టంగ్ ఫ్లాబీగా ఉండడం, దానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ ఉండడంతో నక్సల్ 200 ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ రకరకాలుగా చేంజ్ అవుతారని చెప్పే ఉద్దేశంతో ట్రిపుల్కమ్ 200 ఇచ్చారు. ఆ ఆ విధంగా ఒకసారి సోరినం అంటే సిమ్టమ్స్ సరైనటువంటి డ్రగ్ ఇచ్చినా సరే రెస్పాన్స్ సరిగా ఉండట్లేదని చెప్పి సోరినం 10 ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఆ ఆ, ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఈ కేసు ఆ, తిరిగింది మేడం. తర్వాత ఆర్నిక 1 క్లియర్ అని చెప్పారు. అది కూడా నాకు క్లియర్ గా, అది ఆర్నిక 1 ఎలా ఎందుకు క్లియర్ అని చెప్పి అన్న విషయం కూడా నాకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వదు. చెప్పారు కానీ దీంట్లో నాకైతే నాకు అర్థం అవ్వలేదు. వాస్తవ మారుతి గారు. రామేశ్వరరావు గారు. ఈ ఈ కేసులో ఆర్నిక ఎందుకు ఇచ్చారంటే హైపోకాండ్రియా మనస్తత్వం ఉంది కాబట్టి ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను మేడం. వాస్తవం. విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవ మేడం. ఈ కేసులో పాపకి 8 years, లీన్ ఎమాషియేటెడ్, డిస్టెండెడ్ అబ్డామెన్, డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని బేస్ చేసుకుని యాంటీమోనియం క్రూడమ్ ఇచ్చారు. 200తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, రెస్ట్లెస్నెస్ వాటికి ఆర్సెనికాల్ 200 ఇచ్చారు. అక్యూట్ గా టంగ్ ఫ్లాబీగా ఉండడం, సిర్రేటెడ్ వాటికంతా మర్క్సాల్ ఇచ్చారు. బెటర్మెంట్ వస్తున్నా కూడా మళ్ళీ ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్, ఇయర్ పెయిన్, వీటికి మళ్ళీ అల్లోపతి మందులు వాడడం మధ్య మధ్యలో వాడుతూనే ఉన్నారు ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు. సో వాళ్ళ మదర్ కూడా అలాగే చేశారు. అందువల్ల ట్యూబర్కులర్ మియాసం ఉంది. ముందు ఈ టెండెన్సీని కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులినం 200 2 doses ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. 1 month లో ఇచ్చారు. ఈ చైల్డ్ మెంటల్ గా క్రాస్డ్, ఓన్లీ చైల్డ్ అవడం వల్ల హైలీ ప్యాంపర్డ్. సో షీ కుడ్ నైదర్ సిట్ ఆర్ స్టాండ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ డ్యూ టు ఫిడ్జిటిటీ అని కూడా చెప్పున్నారు. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని జింకమ్ మెట్ ఇచ్చారు. ఎప్పటికప్పుడు ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ వేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించకపోయేటప్పటికీ సోరినం 10 ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. పల్స్టెల్లా కూడా ఇచ్చారు. ఫీవరు, అదర్ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతూనే అదే సైక్లికల్ మేనర్ లో రిలాప్స్ అవడం వల్ల, తర్వాత ప్యాంపర్డ్ చైల్డ్, పీవిష్ నేచరు, చిన్న ప్రాబ్లమ్ ని కూడా బాగా ఎగ్జాసరేట్ చేసి చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఇమాజినరీ సిమ్టమ్స్ ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా మదర్ నుంచి ఆవిడకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇన్హెరిట్ అయ్యాయి. మెంటల్ పిక్చర్ కూడా మదర్ తో టాలీ అవుతున్నది. అందువల్ల ఆర్నిక 1 ఇచ్చారు. దీంతో రియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. 4 doses దాకా రిపీట్ చేశారు. ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా చాలా ఇంప్రూవ్ అయినప్పటికీ కూడా పీవిష్నెస్, యాంగ్రీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మోస్టస్ 200 నుంచి 1 దాకా ఇచ్చారు ఫ్యూ డోసెస్. తర్వాత ఫైనల్ గా ఈ స్కిన్ ఇరప్షన్స్ రావడము. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యూర్ అనేటువంటిది మనకి బాగా కనిపిస్తున్నది. ఫైనల్ గా 10 ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత షీ వాజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ హర్ సిమ్టమ్స్. మధ్యలో అక్యూట్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి చైనా, చిన్న మార్స్ అవి ఇచ్చారు. వాసుదేవ. శీతల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, కేసులో స్టార్టింగ్ లో యాంటీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇచ్చారు. అంటే ఇది పెయిన్ ఇన్ అబ్డామెన్ అగ్రివేటెడ్ బై బెండింగ్ ఫార్వర్డ్స్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 8 లో చెప్పినట్టు పాసెస్ 2 3 4 times. పాయింట్ బేస్ మీద యాంటీ ఇంప్రూవ్డ్ తో స్టార్ట్ చేశారండి, అలాంగ్ విత్ అల్ఫా మదర్ టించర్. దాని తర్వాత ఆర్సెనికల్ ఆల్బమ్ 200 3 doses ఇచ్చారు. అంటే యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫెబ్రైల్ సిమ్టమ్స్, థర్స్ట్, ఇంకా రెస్ట్లెస్నెస్ పాయింట్ బేస్ మీద ఇచ్చారు. దాని తర్వాత యూరినరీ సిమ్టమ్స్ బెటర్ అయ్యాయి. మధ్యలో యాక్టివ్ గా మళ్ళీ మర్క్సాల్ ఇచ్చారండి.
అంటే టంగ్ వాజ్ ఫ్లాబీ, సెరేటెడ్, కోటెడ్, ఇంకా బీటర్ టెస్ట్ ఇన్ మౌత్ పాయింట్ బేస్ మీద. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత యాక్యూట్ గా సిమ్టమ్స్ ఓకే ఉన్నాయి, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. చేంజింగ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్, ఇంకా వీక్నెస్, ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫీవర్ రావడం. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులర్ 200 ఇచ్చారు, 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత పెద్ద ఏం చేంజ్ రాలేదండి. అందుకని మళ్ళీ బేసింగ్ ఆన్ మెంటల్ కండిషన్స్, ప్రిజిడిటీ, పాయింట్ బేస్ మీద మళ్ళీ దింకమెట్ 1M ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అంటే ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ వర్ నాట్ వర్కింగ్. సో సోరినం 10M 1 డోస్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత పల్సటిలర్ 30 to 100 ట్రై చేశారు, కానీ ఎంత పెద్ద చేంజ్ రాలేదు. మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇంకా మేబీ షీ మైట్ గాట్ మదర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ హెరిడిటరీ అని అర్నికా 1M ఇచ్చారండి, 3 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఇది ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆమెకి అపెటైట్ బెటర్, వీక్నెస్ కూడా బెటర్ అయింది, ఫీవర్ కూడా బెటర్ అయిందండి. దాని తర్వాత మాస్టర్స్ 200 అంటే మెంటల్లీ షీ గ్రూ మచ్ ప్రాబ్లమాటిక్. ఇంకా హర్ పీవిష్నెస్, యాంగర్ వర్ మోర్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 7 లో చెప్పినట్టు మెంటల్లీ షీ వాజ్ క్రాస్డ్ అండ్ యాజ్ she was only one child to her parents, and they brought up with more care and affection. And due to this, she developed a nature that her desire should be fulfilled. Whatever she wanted to be to do, she forced parents to fulfill it. అంటే ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అమ్మాయి ఫోర్స్ఫుల్లీ పేరెంట్స్ తో ఏది కావాలి అది చేయడం. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మాస్కస్ 1M ఇచ్చారండి. మాస్కస్ 1M ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మధ్యలో యాక్యూట్ కంప్లైంట్ చైనా ఇంకా పల్సిటీలో ఇచ్చారు. దాని తర్వాత మాస్కోస్ 1M ఇచ్చిన తర్వాత మెంటల్ కండిషన్ బెటర్ అయింది, కానీ పీవిష్ నేచర్ స్టిల్ ప్రెసెంట్. సో మాస్కోస్ 10M ఇచ్చారండి. ఇంకా ఇంకా నైట్రోమూర్ కూడా అవసరం ఉండొచ్చు అని అట్లా చెప్పారండి. వాసుదేవ్ అండి. వాసుదేవ్, ఇక్కడ మనకి 7th పాయింట్ లో ఉన్న మెంటల్స్ మొత్తం చదవగానే మోస్టర్స్ ఖచ్చితంగా మనకు అనిపించేస్తుంది వేసేద్దామని. అంటే అనిపించగానే వేసేస్తాను అలాంటి వాళ్ళు అయితే. కానీ ఎప్పుడు వేయాలి, ఎందుకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎంత పొటెన్సీలో స్టార్ట్ చేయాలి అనేది నేను ఈ కేసు నుంచి నేర్చుకున్నాను. అంటే యాంటీ ఇంప్రూవ్తో స్టార్ట్ చేశారు కదా ఫస్ట్ బుజ్జి గారు. అయితే ఎందుకంటే ఇది ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం కేసు ప్లస్ కాంప్లికేటెడ్ కేసు. అంటే చిన్నతనం నుంచి ఒక ఎక్యూట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి, ఇంకా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే వస్తూనే ఉన్నాయి బుజ్జి గారి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు దాకా. ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం అని నేను ఎలా చెప్పగలుగుతానంటే తనకి ఫిడ్జిటీ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ చూడండి, లిటిల్ చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్, షీ గెటింగ్ ఫీవర్, కాఫ్, పెయిన్ ఇన్ థ్రోట్, రాట్లింగ్ ఇన్ చెస్ట్. ఈ రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్. ఇంకొకటి డైజెస్టివ్ కంప్లైంట్స్. ఏదో ఒకటి లింకర్ అవుతూనే ఉంటుంది వాటికి. అయితే ఇది ఇంకా వచ్చినప్పుడల్లా అలోపతి వాడేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎలాగా ఏమైందండి, ఎంత వాడారు ఏమిటి అంటే చూడండి, ఇక్కడ మనం కేసే తీసుకుంటే కాంప్లికేటెడ్ అని ఎందుకన్నానంటే 8 years చిన్నపిల్ల, కానీ తనకి 10 నెలల వయసులో ఇంకా 10 నెలల వయసులో నుంచి 3వ సంవత్సరం దాకా ఫిట్స్ వచ్చాయి. కానీ ఎప్పుడన్నా ఒకటే కాదు, రోజు 4-5 times. అంటే ఎంతలాగా అలోపతి డ్రగ్స్ వాడి ఉంటారు అవి కంట్రోల్ చేయడానికి. 3 సంవత్సరాల పాటు తగ్గినా కానీ ఇంకో 2 సంవత్సరాలన్నా కంటిన్యూ చేస్తారు కదా, స్లోగా విత్డ్రా చేస్తారు. అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th year లో జాండీస్ వచ్చి ఆయుర్వేద వాడారు. అక్కడి నుంచి వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ రావడం, మళ్ళీనేమో అది ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే 8 years, 6th year 2 years 2-3 years కంటిన్యూ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లం, రోజు 3-4 times మోషన్కి వెళ్తుంది విత్ పెయిన్ ఇన్ ద అబ్డమెన్. వీటన్నిటికీ ఇప్పటిదాకా ప్రతి నెల ఫీవర్ వస్తుంది అని ప్రతి నెల అలోపతి వాడేసే ఉంటుంది కదా, అది వాడితే ఇంకొక కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా కేసు. అందుకని బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, ఇప్పుడు పాప ఆ ఎక్యూట్స్ వీటన్నిటితో వీక్గా ఉంది, అందుకని ఈయన యాంటింక్రూడ్ వేశారు. ఈ జాండీస్ వలన ఈ డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి యాంటింక్రూడ్ అయితే వేశారు. అయితే అది కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత చూడండి ఎన్ని ఎక్యూట్స్ వచ్చాయో చూడండి. యాంటింక్రూడ్ వేశారు, ఆ బెటర్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏమొచ్చింది, మళ్ళీ ఏదో ఫీవర్ వస్తే అలోపతి వాడింది. తర్వాత మళ్ళీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఆర్సెనికాల్ వేశారు. మళ్ళీ ఆ తర్వాత
థ్రోట్ ఫీవర్ ఇవన్నీ వస్తే మళ్ళీ యాంటిమ్క్రూడ్ వేశారు. వీక్లీ వన్స్ 4 డోసెస్ వేశారు. ఆ తర్వాత ఇంకా మిగతా ఎక్యూట్స్ లేవు, కానీ ఏ కంప్లైంట్స్ లో బెటర్మెంట్ లేదు. టంగ్ ఫ్లాబ్ ఇవన్నీ చూస్తే మళ్ళీ మెర్క్సాల్ ఇండికేట్ అవుతుంది. మెర్క్సాల్ వేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడే గ్యాప్ వచ్చి 4th డిసెంబర్ మళ్ళీ ఫీవర్ అది కాఫ్ అది వస్తే అలోపతి వాడేసి వచ్చింది. అప్పుడు బుజ్జిగారు ట్యూబర్క్లినం అప్పుడు వేశారు. అంటే ఎక్యూట్స్ అన్నిటిది కొంత ట్రీట్మెంట్ బెటర్ అయిందంటే ఆ ఎక్యూట్స్ రావడం అనేది అవి స్పీడ్ తగ్గింది. అప్పుడు ఈయన ట్యూబర్క్లినం 200 వేశారు. ఇది బేసింగ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్, కోల్డ్, కాఫ్, ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అండ్ వీక్నెస్. ఆ తర్వాత అంత చేంజ్ లేదు అనేసి మళ్ళీ జింకమెట్ ట్రై చేశారు. ఆ ఫిడ్జిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అయితే ఇక్కడ ట్యూబర్క్లినం అంటే ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం అనేది బయటికి ఫ్లేరప్ అయి ఉంది కాబట్టి దానికి మందు వేశారు. ఎక్యూట్స్ ట్రీట్ చేసి ట్యూబర్క్లినం మయాజం కట్ అవడానికి. అయితే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకా బెటర్మెంట్ పెద్దగా లేకపోవడం జింకమట్ 1M వేశారు. అయితే సోర్ణం 10M వేశారు. ఎందుకంటే అంతలాగా చూసుకుని సిమ్టమ్స్ అన్ని వేసినా కానీ బెటర్మెంట్ రాలేదు అని ఆ సోరా మయాజం అనేది మాస్టర్ అంటారు చూడండి, ఆ సోరాని మిగతా ఏ మయాజమైనా ఈజీగా వదలగొట్టగలుగుతారు, సోరాని పూర్తిగా నిర్మూలించడం చాలా అది హైడ్రాహైడెడ్ ఇది అంటారు కదా, అలాగా ఒకదాన్ని కొడితే ఇంకో చోట మళ్ళీ మొలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ టైప్ లో ఉందని సోర్ణం 10M వేసుకుంటారు. బట్ ది ఫీవర్స్ కానీ అవి అలాగే సైక్లిక్ వేలో రిలాప్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు. అక్కడ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆవిడ ఎగ్జాజరేట్ చేయడం ప్లస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీని అక్కడ కన్సిడర్ చేశారు. ఈయన చేసి అప్పుడు కూడా ఏం చేశారు ఈయన, ఆయన ఏం చేశారంటే మన నెక్స్ట్ ఏం మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బయటకు వచ్చినాయో చూసుకున్నారు. చూసారా, పైన ఉన్న మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వేరు, ఇప్పుడు వచ్చినవి వేరు. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, అంటే సైకోటిక్ మయాజం అనేది మెంటల్స్ అవి బయటకు వచ్చి మదర్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసినారు. అప్పుడు ఆర్నికా 1M వేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మోస్టర్స్ దట్టు 200 లో వేసి నెక్స్ట్ 1Mకి వెళ్ళారు. ఈ లాస్ట్ లో కూడా చూడండి, మాస్టర్ గారు వేసింది 1M ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయని ఫస్ట్ లో 1M వేసి, మెంటల్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి కదా ఆ పిఎండిలో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాకుండా అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ డైరెక్ట్ 1M వేసి 10M వేసి దాని క్రానిక్ నేట్రోమోర్ఫ్ వేస్తారు. ఆయన ఎక్కడ మాస్టర్స్ వేశారు, ఎందుకు ఆగారు, టప్రపా వేసేయకుండా ఇన్ని డ్రగ్గుల తర్వాత వేశారు అని మనం నేను నేర్చుకున్నాను వాసుదేవ. నెక్స్ట్ కేసు మంజుల గారు చదువుతారమ్మా, ఉన్నారా? మేడం చదువుతాను. Case number 178. Here is another Arnika case. This lady is the sister of first Arnika patient, the aunt of the above girl. She was 22 years old, lean and average in height. Her long list of complaints were as follows. Pain in anus shooting to left hip upwards. Once in 15 days, she was getting this trouble since 1.5 years. Before that also, she was having mild pain. The pain was in spasms. Sometimes each spasm lasted for a long time. Nature of pain was drawing type. It was aggravated by sitting and ameliorated by standing and by passing flatus. She had to pass urine many times during the pain. Burning sensation in upper abdomen 4 days before she was getting this pain. This burning was only in the early hours of the day. Nausea followed this sensation. Stuffing up of nose by least change in the weather after returning from college or coming from outside and aggravated at night. She was training much. Daytime she was going to music college and nights to some other courses. During the pain, bowel movements was not normal. Could pass small quantities of stool for long time. She was suffering from diarrhea once in 15 days with bad odor. White discharge since puberty.
Menses was once in 2 or 3 months and the flow was scanty. Since 8 months, periods regularized and flow also improved. Suffered from pain in the left side of abdomen, hip area and pelvis. During all the 3 days of menses, she also reported intense body pains and pains in the limbs 3 days before getting periods, which were ameliorated by flow. Suffered from bronchitis in 1977. Then she was getting cough with phlegm and emaciation. Chickenpox in 1976. After this, due to irregular food, and she got malarial fever and later bronchitis attacked. She could not eat large quantities of food, which caused vomitings and frequent stool sensation. So she was habituated to eat only small quantities. She had great aversion of milk. She was highly sensitive, felt much annoyed even by little sounds and little things. When she dropped any article from the hands, then she brooded over it much. Wept for long time and used to become stiff. Absent-mindedness, memory was also poor. She forget very easily, used to forget even using medicines, but at the same time could remember educational subjects. Dry vascular eruptions on the neck with stiffness of skin. It resulted in itching and dry powder used to come out after scratching. This complaint was aggravated by wearing rolled gold ornaments. Thickness of skin between thumbs and index fingers of hands. Itching in left ear 1 year before. She used to suffer from earache and oozing of pus. She was sensitive to loud sounds and loud talking, resulting into shaking of limbs. This shaking was aggravated early in the morning. Since 4 years, she was prone to watery diarrhea once in a year. Then she needed saline supplementation also. Frequent attacks of headache, pain only in on forehead and bridge of the nose. Pain in the eyes was there with headache. Headache was aggravated by exertion, by exposing to the heat of sun, by going to cinema and by mental worry. The discharge from the nose was very hard and offensive smell emitted from the nose. In between menses, she used to suffer from brown white discharge like clots. Since 2 months, she was getting it again. Dandruff and fall of hair since long time. She could not mix with a group of people. Had no attitude to develop new quantity quantities, only going to college and returning home where her continued routine. Suffered from skin allergy to feet with pain by wearing chappals except leather ones. Worried much and though much over trifles. Surface of the skin was very hard, felt flushes of heat also. Without taking cold water bath at night, she could not get sleep due to this heat. She was fond of cool weather on empty stomach. She had to fill it up immediately. Felt much uneasy and weak on empty stomach. She had to fill it up immediately. She was irritable but did not express it out. At that time, she did not talk to anyone. Swelling near left lower wisdom tooth. Swelling of gum was also there and frequently she was suffering from these things. Family history. Sister was hypochondriac, suffering from urinary infection and was in treatment. Father suffered from chyluria and bone TB. Mother suffered from jaundice and arthritic complaints. Paternal grandmother was blind and lived for 84 years. Paternal grandfather died at early age.
Pain in sternum at childhood extended to scapular region every time. Suffered from frequent fever. Also suffered from double typhoid. She was good and plumpy till her 5th year, but later emaciated. She had vaccination on right shoulder. The cicatrine was contracted and a depression was formed. Dryness of lip with peeling of skin. This was the long history of that lady. All these symptoms do not indicate the drug, but we have noted them to know her nature to exaggerate and report imaginary symptoms. On 19/6/84, I started the treatment with Pulstilla 200 and repeated it after 15 days. This was given depending upon her mentals partially, but this was no improvement. On 23/7/84, I tried with Arnica 10m 1 dose as it cured her sister and sister's daughter. To my surprise, she reported much betterment in all respects. On 1st 9/84, Arnica 50m was given on 23rd/2/85 and 18th/3/86. Miraculously, she was cured. It is a great surprise that all the three were cured with the same drug. In certain cases, the whole family will be cured with the same drug, though their mentals differ to some extent. Vastav, madam. ఈ కేసులో మెయిన్ గా పల్స్టిల్లాతో స్టార్ట్ చేయడానికి తను పార్షియల్ గా ఇండికేట్ అయిన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లైక్ పాయింట్ నెంబర్ 10 లో షీ హ్యాడ్ గ్రేట్ అవర్షన్ ఆఫ్ మిల్క్. పాయింట్ నెంబర్ 11 లో షీ వాజ్ హైలీ సెన్సిటివ్. పాయింట్ నెంబర్ 24 లో వరీడ్ మచ్ అండ్ దో మచ్ ఓవర్ ట్రిఫిల్స్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 26 లో షీ వాజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ కూల్ వెదర్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 28 లో షీ వాజ్ ఇరిటబుల్ బట్ did not express it out. At that time, she did not talk to anyone. Next to point number 35 లో dryness of lips. ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు పల్స్టిల్లా 202 డోసెస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను మేడం. బెటర్మెంట్ లేకపోవడంతో వాళ్ళ సిస్టర్స్ యొక్క డాటర్ కి ఇద్దరికి ఆర్నికాతో బెటర్మెంట్ రావడంతో తనకు కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ తన సిమ్టమ్స్ ని ఎగ్జాగరేట్ చేసే నేచర్ ఉండటంతో మాస్టర్ గారు ఆర్నికా 10m 1 డోస్ ఇచ్చారు. తనకి చాలా బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని 50m వరకు కూడా రిపీట్ చేస్తూ తనకి క్యూర్ చేశారు అనుకుంటున్నాను మేడం. వాస్తవ్ మేడం. కృష్ణవేణి విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ మేడం. పూర్ణానందం గారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తాం అనుకుని ప్రతి వారం మర్చిపోతున్నానండి. ఇప్పుడు కొత్తగా క్లాసెస్ వింటున్న వాళ్ళల్లో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వ్యూ చెప్తాను అంటే నేను ఇలాగే వాళ్ళ పేరు నోట్ చేసుకుని డిస్కషన్ లో పిలుస్తాను ఎవరైనా. ముందు కూడా చెప్పారు మేడం, మీరు ఒకసారి అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు కొత్త వాళ్ళు, అందుకనే అంటున్నాను. అంతకు ముందు మీద ఇప్పుడు ఇంకా జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు, అందుకని చెప్పారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం. ఈవిడికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. 35 సిమ్టమ్స్ దాకా ఇచ్చారు. ఈ సిమ్టమ్స్ ఏ పర్టికులర్ డ్రగ్ ని ఇండికేట్ చేయకపోవడం వల్ల పల్స్టిల్లా 201 డోస్ ఇచ్చి ట్రై చేశారు మాస్టర్ గారు. 15 డేస్ తర్వాత రిపీట్ చేశారు, కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం లేదు. సో వీళ్ళంతా ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన వారు అవడము, ఎగ్జాజరేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, ఇమాజినరీ సిమ్టమ్స్, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఆర్నికా 10m 1 డోస్ ఇచ్చారు. ఆర్నికా వీళ్ళ సిస్టర్స్ డాటర్కి ఆర్నికాతోనే క్యూర్ అయింది కనుక 10m ఇచ్చిన తర్వాత సర్ప్రైజింగ్ గా షీ రిపోర్టెడ్ బెటర్మెంట్. ఆ తర్వాత ఆర్నికా 10m 50m 2 డోసెస్ తో షీ వాస్ కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్.
కానీ ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీలో మెంటల్స్ లో కొంత డిఫరెన్సియేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ముగ్గురికి ఆర్నికాతోనే క్యూర్ అవ్వడం అనేది ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ మిరకల్ మేడం. వాసుదేవ. శీతల్ గారు. వాసుదేవ అండి, అందరు చెప్పినట్టుంటండి వాసుదేవ. అక్కడ బుజ్జి గారే మనకి క్లియర్ గా ఇచ్చేసారు. ఆర్నికాకి రిలేటెడ్ గా ఏమీ సిమ్టమ్స్ లేనప్పటికీ కూడా ఆర్నిక ఎందుకు ఇచ్చాను అనేది చెప్పారు. అందుకే ఇక్కడ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవన్నీ మనకి అందరూ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక డాక్టర్ దగ్గర హోమియో వాడటం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి కలిసి వస్తాయి. ఒక కేసులో బుజ్జి గారి దగ్గర చూశాను, ఒకటే అలా చూశాను నేను ఉన్నప్పుడు వచ్చిన కేసు ఒకటి. ఫ్యామిలీ మొత్తానికి నేట్రమూర్ సరిపోయింది. వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కూడా మేనరికం. పిల్లలిద్దరు వాళ్ళకి కూడా నేట్రమూర్తోనే తగ్గింది. ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి నేట్రమూర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇతని అన్నయ్య కూతురుని మందు తీసుకొస్తే బుజ్జిగారు ఏవో 2-3 డ్రగ్గులు 4 డ్రగ్గులు వేసి 5వసారి ఏం చేశారంటే నేట్రమూర్ వేశారు, తగ్గింది. నేను అన్నాను, అసలు ఆ అమ్మాయికి నేట్రమూర్ సిమ్టమ్ దేని బేసిస్ మీద వేశారండి అన్నాను. ఏమీ లేదు దాంట్లో నేట్రమూర్ సిమ్టమ్. మరి ఎలా వేశారు అన్నాను. అప్పుడు చెప్పారనమాట, ఒక్కొక్కసారి మనకి ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు నేట్రమూర్ అయినప్పుడు ఒకసారి దీని సిమ్టమ్స్ మనకి బయటికి కనిపించకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ తాలూకు సిమ్టమ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం ట్రై చేసి చూడొచ్చు అని చెప్పారు. అదే నాకు ఈ కేసు చెప్తూ ఉంటే గుర్తొచ్చింది. అమ్మాయికి తగ్గింది, అలా అని ప్రతివాడికి వేసేయకూడదు అని చెప్పారు. అదనమాట విషయం. సరే, ఇంకెవరైనా ఏమైనా కేసెస్ చెప్తారా? నేను ఒక కేసు చెప్తా. మొన్న అనంతకృష్ణ గారు చెప్పారనమాట. ఏంటంటే మన సంస్థ సభ్యులే వాళ్ళ ఫాదర్ కి లుకేమియా ఉంది, బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ 1 lakh వెళ్ళిపోయినాయిట. ఇంకా ఎంత సఫరింగ్ ఉంటుంది. అయితే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు, ఐసీయూలో పెట్టారు ఆయన్ని. అప్పుడు ఈ మాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారట. చెప్తే మాస్టర్ గారు చాలా ఆలోచించారట. అంటే ఐసీయూలో ఉన్న పేషెంట్కి మనం వేసే ఒక్క డోసు వేస్తేనే సెట్ అయ్యేట్టుగా ఉండాలి. మాటికి వాళ్ళు ఎలా చేయరు, వాళ్ళ కళ్ళు కప్పలేం కదా మళ్ళీ మనం అని చూసారట. చాలా చైనా వేద్దామా, యూజువల్గా అలాగే చైనా వేస్తాం కదా అనుకుంటే చైనా సిమ్టమ్స్ ఏమీ కనిపించలేదు ఆయనకి. అప్పుడు ఈ మయాజం బేస్ మీద, అంటే ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం చాలా ప్రామినెంట్ గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉందనేది ఈయనకి మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సంస్థ సభ్యులే కదా ఐడియా ఉంది. అందుకని మాస్టర్ గారు అదొకటి మెయిన్, అది బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు బ్యాసిల్లం 10 ఒక డోసు వేశారట. వేస్తే నెక్స్ట్ డేకి చూస్తే ఎంత 1 lakh నుంచి 30,000కి వచ్చేసి తర్వాత వెంటనే 6,000కి వచ్చేసింది. వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ కూడా చేస్తారట. వాళ్ళకి అసలు ఏం జరిగింది, ఇంతలా ఫాస్ట్గా ఎలా తగ్గింది అనేది డాక్టర్స్కి అర్థం కాలేదు అని చెప్పారు. అది కేసు. అంటే మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉండాలండి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే ఆజ్ఞానం మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు వేసిన డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ ని బట్టి కంటే కూడా ఆర్గనాన్ బేస్ మీద కదా వేసింది, మయాజం బేస్ మీద వేశారు ఆయన. మనకి అన్ని వైపులా ఆర్గనాన్ తెలిసి ఉండాలి, మెటీరియల్ గా 2 రావాలి. వస్తేనే మనం కరెక్ట్ గా ది బెస్ట్ గా ఇంకా బాగా ట్రీట్ చేయగలుగుతాం ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ కూడా. అది మాస్టర్ గారు చెప్పిన కేసు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహేష గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.